ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియులారా, దేవుని మహాకృపను బట్టి మన కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ సంఘంలో ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఈ 2వ దినమందు ఇలాగా మీ ముందుకు వచ్చేందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృప చూపించినాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమెన్, హల్లెలూయా. నిన్నటి దినాన ప్రియులారా అద్భుతమైన దేవుని సందేశాన్ని మనం విన్నాం. అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ఈ 2వ దినపు ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన కూడికను దేవుని సన్నిధిలో మనమందరం కూడా మనం ఎక్కడున్నప్పటికీ మన యొక్క సెల్ ఫోన్లను ఆన్ చేసుకొని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం సిద్ధపడి దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందుకు నడిపించబడతాం. ఎందుకంటే ఈ అంత్య దినాల్లో, ఈ కడవరి దినాల్లో, ఈ అపాయకరమైన కాలంలో మనం ఉంటున్నాం ప్రియులారా. ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క లాక్డౌన్లో మనం ఉంటున్నాం. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. మనకు ప్రార్థన ఎంత అవసరమైంది, మనకు ప్రార్థన అవసరం, మన ప్రార్థన మన దేశానికి అవసరమైనది. కాబట్టి మనం కళ్ళు మూసుకుందాం. ఈ 2వ దినపు ఈ ఉపవాస ప్రార్థన కూడికను మనం ప్రార్థన ద్వారా మనం ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులారా. సర్వశక్తి మంతుడైన మా తండ్రి, సర్వోన్నతుడ, జీవం గల దైవానికి స్తోత్రం. ఈ 2వ దినపు ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన కూడికను బట్టి నీకు స్తోత్రం. ప్రభువా, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయముందు తండ్రి, నీ సన్నిధిలో మేము ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ నేను స్తుతించినట్లుగా నీ కృప చూపించు. ప్రత్యేకంగా ప్రభువా, మా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ భయంకరమైన ఈ పరిస్థితుల్లో నీ సన్నిధానంలో మా దేశం కొరకు, మా కర్ణాటక రాష్ట్రం కొరకు, మా బళ్ళారి పట్టణం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం నాయన. ఈ 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ద్వారా ప్రభువా ఒక మేలు మా దేశానికి జరుగునుగాక. ఒక ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిలో మా దేశం ఉండునుగాక. ప్రభా, నీ బిడ్డలుగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభా, ఒక అద్భుతమైన కార్యాన్ని మా దేశంలో మీరు జరిగించండి నాయన. ఈ భయంకరమైన ఈ విపత్తు, ఈ భయంకరమైన శాపగ్రస్తమైన ఈ కరోనా వైరస్ అనే ఈ తెగులు నుంచి మా దేశాన్ని విడిపించండి ప్రభా. అద్భుతం చేయండి నాయన. నీకు స్తోత్రం. ఈ ప్రభా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ 2వ దినమందు నాయన, ఈ 2వ దిన ఉపవాస ప్రార్థన కూడిక ద్వారా మా వ్యక్తిగత జీవితాలకు, మా కుటుంబాలకు, మా సంఘానికి, అలాగే ప్రభువా ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ను పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చి మీరు మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈ సమయంలో మనము దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. ప్రియులారా, అందరు కూడా మనం సిద్ధంగా ఉందాం. ఆర్ యు రెడీ? ఆమేన్. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹನೇ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹನೇ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ. ಸ್ತುತಿಸಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಾಲವು ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಾಲವು ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದು. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹನೇ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಕಳಲಿ ಒಂದನು ಮರೆಯಾದೆ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಕಳಲಿ ಒಂದನು ಮರೆಯಾದೆ.
ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು. ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹನೇ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ. ನನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡಗೂಡಿ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡಗೂಡಿ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವೆ. ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು. ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹನೇ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹನೇ, ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯ. ಸ್ತುತಿಸಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಾಲವು ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಾಲವು ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದು. ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು. ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಬಲಿಯನ್ನು. ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ವಂದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ವಚನ, 24ನೇ ವಚನ. ಆ ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಯೇಸು ತಾನು ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯೇಸು ತಾನು ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 23ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನನಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಬಹಳ 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 ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನಿಯೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ದಾನಿಯೇಲನಿರುವಂಥ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಸನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ತನ್ನಂಥ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ತಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲ, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ದಾನಿಯೇಲ, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್ ಮತ್ತು ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಅರಸರಿಗೆ, ನಾವು ಈಗ ಆ ದೇಶದಿಂದ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ನಾವು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದವಾಗಿರಬೇಕು, ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು, ಮೇಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು, ವಿವೇಕಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆದಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಹಲವಾರು ಯೌವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಈ ದಾನಿಯೇಲ, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್ ಮತ್ತು ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಲವಾರು ರೌಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲ, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೌವನಸ್ಥರು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ನಾನು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಪಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ ವೈಭವ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ, ಅವರ ಮುಖಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ರಾಜ ಕಂಚುಕಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೀವು ರಾಜನು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜನು ಏನು ಕುಡಿತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಭೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಾಜನ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ದಾನಿಯೇಲ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ, ದಾನಿಯೇಲ ಆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ? ಕೇವಲ 10 ದಿವಸಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಅವನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಸಾಕು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಡ. ರಾಜ ಕಂಚು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ, ರಾಜನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಬರೀ ಶಾಕಾಹಾರಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಾನಿಯೇಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ 10 ದಿವಸಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ರಾಜನ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಡ. ಕಂಚುಕಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಾನಿಯೇಲ ರಾಜನ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಅವನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಏತಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಊಟವನ್ನು ಆ ದೇವತೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿತಂಥ ದಾನಿಯೇಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರು, ನಾನು ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನನಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಿಯರೇ! ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಭೋಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವಾಗಿ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭುಜಿಸ್ತಿದ್ವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಸರ್ಪದಂತೆ ಜಾಣನಾಗಿದ್ದು, ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ನಿಷ್ಕಪಟನಾಗಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇವಲ 10 ದಿವಸಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡು. ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಆತನು ಆತನ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಚುಕಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಡಯಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ರಾಜನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೋಯಿಸರಿಗಿಂತ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ನಿಪುಣರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರು. ಯಾರು? ದಾನಿಯೇಲ, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ. ರಾಜನ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಭುಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತರಕಾರಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರಷ್ಟೇ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. 10 ದಿವಸಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ 10 ಪಟ್ಟು ಅವರು ನಿಪುಣರಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಾಗ, ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿರ್ಣಯ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಎದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. 60 ಮೊಳ ಎತ್ತರ, 6 ಅಡಿ ಅಗಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವನು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕು. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ಆ ವಿಷಯ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸ್ಥಾನಿಕ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಇತ್ತು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಲಸ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೆರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಅವರು ರಾಜನನ್ನು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕೆಲವರು ಕುಹಕಿಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ, ನೀನು ಬಾಬೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ, ನೀನು ಈ ಬಾಬೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಆ ಸೆರೆಯವರು, ಆ ಯಹೂದ್ಯರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಶಾಸನವನ್ನು ಅವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಣವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನನ್ನು ರೇಗಿಸಿದರು. ರಾಜನಿಗೆ
ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರಿಗಿಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟ, ಅವರಿಗಿಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕ, ಅವರಿಗಿಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಇದೆಯಾ? ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಈ ಜನರು. ರಾಜನ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗ್ತವೆ, ಪೂಜೆ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೌವನಸ್ಥರು, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಚಂದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು, ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಿಗಳು, ಚಾಣಾಕ್ಷರು, ಚತುರರು, ಜೋಯಿಸರಿಗಿಂತ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ನಿಪುಣರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾದ್ಯಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈವಾಡ ಯಾರ್ದಿದೆ, ಪಿತೂರಿ ಯಾರ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ನಿನಗೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. ಯಾರು ತಮಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನೇ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ. ಆತನ ಚಿತ್ತ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೇಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 8 ಎದೆಗಳು ಬೇಕು. ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗೆ? ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ರಾಜನೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. They were prepared to die instead of worshipping the idols. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಾಯುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಎಣಿಸಿದರು ಈ ಮೂವರು. ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ತಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದ ಹೊರತು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೂ ಈ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. ಆತನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ದೇವತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು, ಶದ್ರಕ್ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು, ಮೇಷಕ್ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಆತನು ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದ. 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಮ್ಮ? 7 ಪಟ್ಟು. ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರು. 7 ಪಟ್ಟಾಗಲಿ 70 ಪಟ್ಟಾಗಲಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ಆ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯುವಂಥ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಈಸ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸು, ಆ ಶಾಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ರಾಜನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್.
ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಆವಿಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ತಾವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಸತ್ರು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ, ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸತ್ತು ಹೋದ್ರಷ್ಟೇ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ. ಜನರು ನೆನೆಸಿದರು, ಮುಗೀತು, ಈ ಯವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮುಗೀತು, ಅವರ ಜೀವಿತ ಮುಗಿಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಮ್ಮಲ ಮರಗಿರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು, ನಿಪುಣರು, ಚಾಣಾಕ್ಷರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದವರು ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ? ಕೆಲವು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಅಡ್ಡುಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋದರು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಲವಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು. ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣವೆದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು? 3 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರಾಜನೇ. ನಾನು 4 ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು, ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡಿದ್ದರು, ಅವರು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿಗೆ, ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಹಗ್ಗಗಳಾಗಿರಲಿ, ಸರಳುಗಳಾಗಿರಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ 3 ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉರಿಯುವಂಥ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ಅವರು ದೇವಾದಿ ದೇವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು 4ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಸತ್ತಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು, ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಅವರ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮೈಮೇಲಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಿದೆಯಾ? ಇದು ಈ ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್. ನೀನು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೀಯಾ? ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವನು. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಉಣ್ಣಬೇಕು, ಏನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆಯಿತಾ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ, ಪ್ರಸರಣೆಗಾಗಿ
ಸಂದೇಶ ಸುವಾರ್ತೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇಹಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗೋ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯಿತು, ಮೈ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡ, ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ. ಎಂಥ ವಿಸ್ಮಯ ಇದು! ನಾನು ಹಾಕಿದ 3 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 4 ಜನರನ್ನ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ರಿ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆ 3 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 4ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ದೇವದೂತನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ, ದೇವ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ದೇವರು. ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು, ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ನೀನಾಗ್ತೀಯಾ? ಅಂದು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಒಂದೊಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು, ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ರು. ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು? ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆಗಳ ಬೆಂಕಿಯ ವಾಸನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ರಾಜನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಿದೆ, ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾಣದ ಕೆಲಸಗಳು, ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ರಾಜಶಾಸನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಆ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಆ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರಿನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ತಲುಪುವಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆದರಂತೆ. ಅದೇ ಬೆಂಕಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳ, ಅದೇ ಜನರು. ಈ 3 ಹೋಗಿ 4 ಜನರಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು, ಇಹಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ನರಕದ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರಿನ್ನೂ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ದೇಹಗಳು ತಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ರಾಜಶಾಸನ ಬದಲಾಯಿತು. ನೀನು ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತರೆ ರಾಜಶಾಸನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜಶಾಸನ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಈಗೋ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಆ ಗೋಧಿ ಕಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಆ ಗೋಧಿ ಕಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮುಂದೆ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ 3 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ದಾನಿಯೇಲ, ಆತನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ರಾಜ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 3 ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಿ ಆತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಆ 3ರಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಸಹ ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 2 ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯೇಲನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಾನಿಯೇಲನು ಪರಮ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಮರ್ಥನು. ಪರಮ ಬುದ್ಧಿವಂತನು, ಇತರರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಮರ್ಥನು. ಯಾರು ಈ ದಾನಿಯೇಲ? ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಂಥ ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು ಇವತ್ತು ದೇವರವನನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂತು, ಯಥಾ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಬಂತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂತು. ಅವರು ಇವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನೀನಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಾ ನಿನಗೆ? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ನೀನಿರುವಂಥ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಾ? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ನೀನಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀನಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಅಳಬೇಡ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಡಿಸುವಾಗ, ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರ ಆಟಗಳು ನೀನು ನೋಡುವಾಗ ವಿಚಲಿತನಾಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಬದಲು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. We are not called to be the historians. Instead, we should be the history makers. ನಾವು ಚರಿತ್ರಕಾರರಾಗಿರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಲು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಯೌವನಸ್ಥನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ, ಅವನ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಲು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗಾಗಲೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದ. ರೋಮಾಪುರದ ಬರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11-12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆ ವಿಷಯ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಆಲಸ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ, ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಡತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ, ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠುರತೆಯಿಂದ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆತನು ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಆ ವೈರಿಗಳು, ವಿರೋಧಿಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರುವಂಥ ಜನರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ ದೇವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಲು ಇಹಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮೀರಿಲ್ಲ. ಇವನ ದೇವ ಧರ್ಮವೇ ಇವನಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಜ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜ ಶಾಸನ ಆಗಲಿ. ಏನಂತ? ಇಂದಿನಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ದರ್ಯಾವೇಶನೇ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕೂಡದು. ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ.
ರಾಜನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಯಿತು, ರಾಜ ಶಾಸನವಾಗಲಿ. ಏನಂತ? ಇಂದಿನಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ದರ್ಯಾವೇಶನ ಎಂಬ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೊರತು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗಿದ ರಾಜ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ದಾನಿಯೇಲ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೇನು, ದಾನಿಯೇಲ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ದರ್ಯಾವೇಶನ ದೇವರಂದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ, ರಾಜನ ಹತ್ರ ನಾವೇ ಬಹಳ ಇನ್ನು ಸಮೀಪವಾಗ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ ದಾನಿಯೇಲನ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಆರ್ಡರ್? ಇಂದಿನಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳು ದರ್ಯಾವೇಶನ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಕೂಡದು. ಓಹೋ, ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಾಜನ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ? ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓ, ರಾಜನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಯೇಲ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜನನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಮಹಾರಾಜನು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಹಲೋಕದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಜನರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದಂಥ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕಳವಳ ಬೇಡ, ಗಲಿಬಿಲಿ ಬೇಡ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ಬರುತ್ತೆ. ದಾನಿಯೇಲ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಜನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೌನವಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಾಜನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅರಸನ ರುಜುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದಾನಿಯೇಲನ ತಿಳಿದ. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನೋ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಆವರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ? ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾರು? ದಾನಿಯೇಲ. ಏನಾಗಿದ್ದ ಅವನು? ರಾಜನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ. ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಲಿಖಿತ ಬರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಂತ? ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ದಾನಿಯೇಲನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಆವರ್ತಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಿಟಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಅವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? ಆಳು ಕಾಳುಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ರಥಾಶ್ವಗಳು, ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಬಂದಂಥ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಆ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಳೂರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ಆಲಯ, ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಆವರ್ತಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ರೊಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರಿಂದ ಆದುಕೊಂಡಂಥ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಜನಾಂಗವೇ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನಿನ್ನು ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವು.
ಭೂಮಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂತಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ 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 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. If you claim that you are the child of God, these two should be the indispensable part of your life. ನೀನು ದೇವರ ಮಗನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ದೇವರ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ನೀನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಕ್ಯ ಓದಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಂದಿಸಬೇಡಿ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಶಾಸನ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಟಕಿ ತೆಗಿತಾನೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೀಯಾ, ರಾಜ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಳುಗಳಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣ, ನನ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳು ನೆಲಪಾಲಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ದೇವನಗರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ದೇವಜನರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಾಜಶಾಸನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಗಣ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈರಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ದಾನಿಯೇಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಅವನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಜರುಗಿತು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಾನಿಯೇಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವ? ಯಾರು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ? ಇಹಲೋಕದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕದಲಿಸಬಾರದು. ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದಾನಿಯೇಲ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು? ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೀನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲು ಕಸವನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ವ್ಯಸನಗೊಂಡು
ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದ ರಾಜ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ರಾಜಶಾಸನ! ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶು, ಯಾರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಶಾಸನ ಬರೆಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ಮುದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯಸನಗೊಂಡ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವರೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟ. ಸೂರ್ಯನ ಮುಳುಗುವವರೆಗೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟಂತೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಏನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ರಾಜಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜಶಾಸನ ಆಗಿತ್ತು. ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಈಗ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಹೇಗೂ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಿಂಹಗಳ ಕೈಯಿಂದ, ಈ ರಾಜಶಾಸನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ! ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರದು. ಅದು ಒಂದಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತಷ್ಟೇ, ಸಿಂಗಲ್, ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ರಾಜಶಾಸನ ಆಯಿತು, ಅವನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ತನ್ನ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಯಿಲು ಬರೆದಿದ್ದ, ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು ರಾಜನಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಜನರು ಹೋಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಬೋನಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋರನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದರು. ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೂ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾರೆ, ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಇನ್ನು ಬೆಳಕು ಹರಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜನು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಗವಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ, ದಾನಿಯೇಲನು ಬದುಕಿದಾನೋ ಸತ್ತಿದಾನೋ? ದಾನಿಯೇಲ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಎಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಮೊರೆ ರಾಜನದು. ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಒಡೆಯ, ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. ರಿಪ್ಲೈ ಶೂಟಪ್ ಆಯಿತು. ಗವಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಝೇಂಕಾರ ಬಂತು. ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. ನಾನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದರು, ದಿಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸನ್. ಸಿಂಹಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ದಾನಿಯೇಲ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 6 to 8 hours ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್.
ಎಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ದಾನಿಯೇಲಂದು. ರಾಜನಿಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೂಡಲೇ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾರು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದರೋ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರಿನ್ನೂ ಗವಿಯ ತಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದವು. ಕೂಡಲೇ ರಾಜಶಾಸನ ಬದಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದಾನಿಯೇಲನ ದೇವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾನಿಯೇಲನ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತ ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಯಿತು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಅವನ ಕತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನವಂತ. ಕೆಲವು 30 ದಿವಸ ತಾನು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡ್ದ. ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲ ಸತ್ತ. ಗೋಧಿ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್, ಅಬೇದ್ನಗೋ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸತ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂತು. ರಾಜಶಾಸನ ಬದಲಾಯಿತು. ದಾನಿಯೇಲನ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯನ್ನು ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿದರು. ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಪ್ರತಿಫಲ ಬಹಳ ಫಲ ಬಂತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ದೇವರಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ನೀನು ನಾನು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಯದೆ ಒಂದೇ ಕಾಳಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? ಇನ್ನು ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು, ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅರಿತಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೆಫನನ್ನು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನು, ಸಂಭಾವಿತನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನು, ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಗಳ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ. ಏನಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು. ಯವನಸ್ಥ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಎಣಿಸಿದ. ಅವರಿಂದ ರಾಜಶಾಸನ ಬದಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೆಫನ ಸತ್ತ. ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡ್ದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ಸತ್ತ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಗಳು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, 12 ಅಥವಾ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಸಾಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಆತನು ಒಡೆಯನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ. ನೀನು ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವಾ? ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ನೀನಾಗ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷಣ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಜ್ಞ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯದೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಫಲ ಬಿಡದಂಥ ಗೊಡ್ಡು ಮರದಂತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಜೂರದ ಮರ. ಆದರೆ ನೀನು 2ನೇ ಬರಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಗಳ ಫಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಎನಿ ಟೈಮ್, ಎನಿವೇರ್, ಇನ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ, ಸಾವಾದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮೇಲು. ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಲಿವ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಟು ಡೈ ಈಸ್ ಗೇನ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಂಥ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ನಾನಾಗಬೇಕು, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ನಾನಾಗಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗೋ ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗೋ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳವಾಗಿ ಪಾಪವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಚಟಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಧಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಕಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులారా. ముగింపు ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం. సర్వశక్తిమంతుడైన మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడా నీకు స్తోత్రం. ఈ యొక్క రెండవ దినపు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఇంతవరకు ప్రభా మీరు తోడుగా ఉండి నీ సేవకుడిని నీ ఆత్మతో అభిషేకించి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి కూడా నీకు స్తోత్రం నాయన. వాక్యం ఎత్తబడింది దేవా, మీరే కార్యం జరిగించు. అలాగే నా తండ్రి సమయంలో ఈ రెండవ దినము నా తండ్రి నీ సన్నిధానంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. దేవా, ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో మా దేశాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన. ఉంటున్న ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి మా దేశాన్ని విడిపించు. ప్రతి దినము ప్రభువా లక్షల జనం ప్రభువా మా తండ్రి మా దేశంలోనైనా భయంకరమైన ఈ శాపగ్రస్తమైన తెగులుకు లోనై మరణ పడకలపైన ఉంటున్నారు దేవా. మా దేశంపైన కృప చూపించినైనా కనికరము చూపించండి తండ్రి. ఈ కరోనా అనే వైరస్ అనే ఈ శాపగ్రస్తమైన తెగులు యేసు క్రీస్తు నామములో ఇది లయమైపోవును గాక నాయనా. తండ్రి, నీ నామమును బట్టి మేము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. మా దేశం కొరకు అద్భుతం జరిగించండి నాయనా. మా దేశానికి మా పట్టణానికి విడుదల దయచేయండి. దేవానికి స్తోత్రం నా తండ్రి. ఈ శాపగ్రస్తమైన తెగులున్న ఎవరు కూడా పడకుండా నీ భద్రత, నీ ప్రొటెక్షన్ దయచేయండి నాయనా. నీకు స్తోత్రం తండ్రి. ప్రభా, ప్రతి వారి జీవితాల్లో నాయన మీరు కార్యం చేయండి నాయన. ఎవరు కూడా నా తండ్రి కరోనా అనేక భయంకరమైన శాపగ్రస్తమైన తెగులుకు లోనై మరణ పడకకు మీద పోయి వెళ్ళకుండా నా తండ్రి, కుటుంబాలు చెదిరిపోకుండా నాయన ఒక సమాధానకరమైన పరిస్థితి ప్రభు మా దేశం పైన కుమ్మరించమని అడుగుతుంటున్నాం తండ్రి. కృప చూపించు. మా దేశ నాయకుల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. ప్రతి నాయకుడిని కూడా మీరు దర్శించండి నాయన. ప్రతి నాయకుని పైన ప్రభాని హస్తం ఉంచమని అడుగుతుంటున్నాం తండ్రి. సరైన విధానంలో మా దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ నా ప్రభా ఈ శాపగ్రస్తమైన ఈ భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి ఎలాగ బయటికి రావాలో మా దేశ నాయకులకు కావలసిన తగిన జ్ఞానాన్ని, ఆలోచన శక్తిని మీరు దయచేయండి. దేవానికి స్తోత్రం.
మా సంఘం కొరకు నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ సంఘాన్ని మీరు గొప్పగా ఆశీర్వదించండి. అలాగే ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన. ఈ 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఈ 2వ దినమందు తండ్రి, ఎందరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తుంటున్నారో ఆన్లైన్ సర్వీస్లో వారిని వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి ప్రభువా. నీ భద్రత నీ కాపుదలు దయచేయమని మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి. మీకే సమస్త ఘనత మహిమ చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసము చేరవచ్చిన మనందరికీ, మన కుటుంబములకును, మన సంఘమంతటికి, సకల పరిశుద్ధులకును సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్. ప్రియులారా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ 2వ దినమందు ఇక 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో మనం ఇలాగా పాల్గొనేందుకు దేవుడు కృప చూపించినాడు. ఇంకా మీరు కంటిన్యూగా ప్రార్థనలో ముందుకు నడిపించబడుతుండండి. ఈ 21 days మన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితాలు అద్భుతమైన కార్యాలు చేయాలని. అలాగే దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ ధరించుకుంటూ, దయతో ఎవరు కూడా అనవసరంగా పని లేకుండా అనవసరంగా ఎవరు కూడా బయటకు వెళ్ళొద్దండి. మీకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే గవర్నమెంట్ వారు మనకు విధించిన టైం మార్నింగ్ 6 to 10 ఈ టైం లోపల బయటకు వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన తీసుకోండి. మిగతా సమయం అంతా ఎక్కువ సమయం దేవుని సన్నిధిలో గడుపుదాం ప్రియులారా. 21 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో మనం మరవకుండా విడవకుండా చక్కగా దేవుని సహవాసంలో ముందుకు నడిపించబడదాం. హల్లెలూయా. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ మీ కుటుంబాలను దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా.